हॅलो स्टुडंट, पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण डिफेक्ट्स मधला जो सेकंड मेजर टाइप आहे फ्रॉम पॉइंट डिफेक्ट दॅट्स अवर इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स हा पूर्ण केलेला आहे किंवा कंप्लीट केलेला आहे. फक्त त्यातला थोडासा जो भाग राहिलेला आहे दॅट्स अवर ॲल्युव्हॅलंट impurity which create the vacancy in the crystal lattice or crystal solid and which indicate some defects that are also called as the impurity defects. But why that defects are considered as the ॲल्युव्हॅलंट impurity? You will take the simple example. You take the crystal lattice or crystal solid of our salt having the molecular formula NaCl, which containing the Na plus and the Cl minus ion. According to its standard consideration, its crystal structure and its constituent particle which showing the standard arrangement. First one is our cation, that's our sodium ion. Next one is the Cl minus, that's our anion ion, and which total the made up the crystal structure of that particular sodium chloride solid. But sometime you will add another impurity like our strontium chloride, where original sodium ion carry the oxidation state +1 and your added impurity, that's of strontium chloride. Out of strontium chloride, the cation, which is the strontium ion, which having the oxidation state +2. तर याचा शब्दशः अर्थ कसा घ्यायचा, तर हा तुमचा सोडियम हा मोनोव्हॅलंट आहे आणि ट्रॉन्सियम क्लोराइड मधला ट्रॉन्सियम हा डायव्हॅलंट आहे. जर समजा आपण इम्प्युरिटी ऍड करताना त्याच्यात ट्रॉन्सियम क्लोराइड ऍड केलं तर हा एक ट्रॉन्सियम हा तुमच्या व्हॅलन्सीच्या बाबतीत 2 सोडियमच्या बराबरीतला आहे. मग असं जर केलं आपण इम्प्युरिटी ऍड करताना स्ट्रॉन्सियम त्याच्यात ऍड केला तर त्या ट्रॉन्सियम हा तुमच्या होस्ट सोडियम आयनची जागा घेतो. आणि या ठिकाणी सोडियमच्या जागेवरती जर ट्रॉन्सियम आला तर एक सोडियम होस्ट म्हणून तिथून बाजूला पडेल. बट requirement of the removal of the 2 sodium, therefore another sodium atom which are removed from its host position, means one strontium which remove 2 sodium and position of the 1 sodium ion take by our strontium ion and remaining position of the sodium which are empty, which create the vacancy. At that phenomena, at that situation, that impurity defects is create, that consent, that phenomena is called as the ॲल्युव्हॅलंट impurity vacancy creation, and that vacancy is responsible for the defects in the particular crystal lattice. As my knowledge here clear cut end of our impurity defects, and you start our next defect, that's our non-stoichiometric defects. Next one, main third types of our point defects, that's our non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect.
लास्ट लेक्चरला पण डिफेक्ट स्टडी करताना जे त्याचे मुख्य 3 टाईप पाडलेत पॉइंट डिफेक्टचे, त्यात टायशोमेट्रिक डिफेक्ट बघितलाय, इम्प्युरिटी डिफेक्ट बघितलाय, आणि आज आपल्याला काय कॅरी करायचंय, नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्ट्स. यू नो द फिनॉमिना अबाउट युअर स्टायशोमेट्रिक डिफेक्ट means the defect which are create in the particular crystal lattice but don't disturb the stoichiometry of that molecule from its molecular formula. Vice versa, you starting the next type, that's our non-stoichiometric defect. हा non-stoichiometric defect हा मात्र 100% stoichiometric डिफेक्टच्या विरुद्ध असणार आहे किंवा अगेन्स्ट असणार आहे. मग नेमकं नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्ट म्हणजे काय, तर त्या स्टायशोमेट्रिक डिफेक्टच्या जागेवरती आपण नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्ट स्टडी करताना बरोबर त्याच्यापेक्षा ही पोझिशन अपोजिट असेल, ही पोझिशन अपोजिट असेल. देन यू सी द डिटेल आयडिया अबाउट युअर नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्ट. आता सांगितल्याप्रमाणे स्टायशोमेट्री बरोबर त्याचं आपण कंपॅरिझन केलंय, तर त्याच्याबरोबर अगेन्स्ट फिनॉमिना असणार आहे. मग नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्ट म्हणजे काय, तर पहिल्यांदा आपण काय करूया, नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्टची डेफिनेशन करूया. मग नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्ट म्हणजे काय, the point defect in which the defect create due to absence of cations, particularly metal cations in the crystal structure and which do not the ratio of cations and anions in its molecular formula is called as the non-stoichiometric defect. नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्टचा मराठीत अर्थ कसा सांगितला जाईल, जर समजा तुम्ही एखादा क्रिस्टल लॅटिस घेतला आणि त्या क्रिस्टल लॅटिस मध्ये तुम्हाला डिफेक्ट दिसतोय, फॉर एक्झाम्पल त्याच्यात एखादी व्हॅकन्सी जाणवते, मग ह्या व्हॅकन्सीमुळं जर पाठीमागं जाऊन जे कॅटायन ॲनायन आहेत ते त्याच्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलेच्या प्रपोर्शनमध्ये असतील तर त्याला आपण स्टायशोमेट्रिक म्हणतो. पण जे मॉलिक्युलर फॉर्म्युलेच्या प्रपोर्शन प्रमाणे कॅटायन आणि ॲनायन उपलब्ध नसतील तर आपल्याला त्याला नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्ट्स असं कन्सिडर करावं लागतं. आणि याचा अर्थ सरळ आहे की नॉन स्टायशोमेट्रिक डिफेक्टमध्ये कुठल्याही प्रकारे त्या क्रिस्टल लॅटिसमध्ये त्याच्या असणाऱ्या मूलभूत कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकलचं जे काही प्रपोर्शन असेल कॅटायन ॲनायनचं ते मेन्शन असणार नाही. अर्थात हे मेन्शन जरी नसलं तरी तो डिफेक्ट क्रिएट होईल, परंतु त्याच्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरवरती त्याचा काही फरक पडत नाही. फक्त तो काय करतो, मायनॉर त्याच्यामध्ये डिफेक्ट दाखवतो. आणि हे स्टायशोमेट्रिक डिफेक्ट हे 2 प्रकारचे असतात. पहिला आहे तो म्हणजे मेटल एक्सेस डिफेक्ट and second one is the metal deficiency डिफेक्ट. आता हा मेटल एक्सेस डिफेक्ट किंवा मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट हा नेमका काय कन्सेंट आहे, तर हेडिंग मध्येच त्याचा अर्थ दिसतोय, एक्सेस आणि डिफिशियन्सी. मग एक्सेस म्हटलं की जादा आणि डिफिशियन्सी म्हटलं की कमी. मग आपण 1 बाय 1 त्याचा स्टडी करू.
थोडंसं आपल्याला अंडरस्टँडिंगला सोपं जावं किंवा त्याला रिलेटेड आपण काही डिफेक्ट शिकलेलो असल्यामुळं आपण त्यातला सेकंड टाईप पहिल्यांदा स्टडी करणार आहोत. तो म्हणजे मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट इन आवर नॉन स्टायसोमेट्रिक डिफेक्ट. त्यातला पहिला प्रकार घ्यायचा आपल्याला मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट. आता सांगितल्याप्रमाणे मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट, तर त्याचा शब्दशः अर्थ असा होतो की तुमच्या क्रिस्टल लॅटिसमध्ये किंवा क्रिस्टल सॉलिडमध्ये जर मेटल आयनचं इनकम्प्लिशन असेल किंवा ॲब्सेन्स असेल किंवा तो तिथं व्हॅकन्सी क्रिएट करत असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहोत, मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट. मग त्याची डेफिनेशन कशी करायची? द नॉन स्टायसोमेट्रिक डिफेक्ट इज क्रिएट ड्यू टू ॲब्सेन्स ऑफ मेटल आयन from their host site, from their original site, known as the metal deficiency defect. मग हा मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट जर समजून घ्यायचा असेल किंवा अंडरस्टूड करायचा असेल तर त्याच्यासाठी एक सोपं आणि एकदम सिंपल एक्झाम्पल दिलेलं आहे. यू विल कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ द क्रिस्टल सॉलिड ऑफ आवर निकेल ऑक्साईड. आणि जर निकेल ऑक्साईडच्या क्रिस्टल लॅटिसचं आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं तर नेहमीच्या पद्धतीने हा तुमचा क्रिस्टल सॉलिड आहे कुणाचा, निकेल ऑक्साईडचा. की जो निकेल हा स्वतः या फॉर्म्युल्यामध्ये डायव्हॅलंट म्हणजे Ni++ असायला पाहिजे. का तर त्याच्याबरोबर असणारा एनाइन हा डायव्हॅलंट ऑक्सिजन आहे, त्यामुळं हा काय असेल, डायव्हॅलंट कॅटायन असेल. त्याला अनुसरून जर आपण त्याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं तर हा तुमचा निकेल+2, त्याला पॅरलल ऑक्सिजन -2, परत निकेल+2 ऑक्सिजन -2, सिमिलरली ऑक्सिजन -2 निकेल+2 ऑक्सिजन -2 निकेल+2 निकेल+2 ऑक्सिजन -2 निकेल+2 ऑक्सिजन -2. that is the crystal structure of your निकेल ऑक्साइड. आता आपली डेफिनेशन काय सांगते की याच्यातला मेटल आयन हा त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन पासून मिस होणार आहे. जर समजा त्यातला आपण हा निकेल मिस दाखवला, याला आपण म्हणूयात मेटल आयन व्हॅकन्सी. तर टेक्निकली हे इम्प्युरिटी क्रिएट झाली. मग आपण असं म्हणूयात की या ठिकाणी त्याची स्टायशोमेट्री मेन्शन असणार नाहीये. मग का असं होतं, तर या तुमच्या निकेल ऑक्साईडच्या स्ट्रक्चरमध्ये काही वेळा डायव्हॅलंट निकेल ऐवजी ट्रायव्हॅलंट निकेलचे आयन असतात. ट्रायव्हॅलंट निकेलचे आयन असतात. जर ट्रायव्हॅलंटचा विचार केला तर समजा आपण कन्सिडर करूया की या ठिकाणी निकेल ट्रायव्हॅलंट अँड अनदर वन इज द निकेल ट्रायव्हॅलंट. आता टेक्निकली बाबीचा विचार केला तर या ठिकाणी Ni++
Ni ट्रिपल प्लस, म्हणजे या ठिकाणी 3 दुनी 6 असे व्हॅलन्सीचा विचार केला तर ॲट ए टाइम 3 Ni डबल प्लस असायला हवेत, पण याच्यात ते बसणार नाहीयेत, कारण तेवढे ऑक्सिजन असायला हवेत ना, ते नसल्यामुळं हे Ni ट्रिपल प्लस 2 असतील, तर मात्र एका Ni डबल प्लसला तिथून रिमूव्ह व्हावं लागेल, आणि बरोबर त्याच फॅक्टमुळं तिथला Ni डबल प्लस आयन हा होस्ट आयन तिथून मिस होतो किंवा स्वतःची जागा सोडतो, त्या ठिकाणी व्हॅकन्सी क्रिएट होते. म्हणजेच काय तयार म्हणतो आपण की त्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएंट आयनची त्या ठिकाणी डिफिशियन्सी जाणवायला लागते. अकॉर्डिंग टू दॅट फॅक्ट, that defect is called as the metal deficiency defect. According to that fact, that defect is called as the metal deficiency defect. Similarly you will check the stoichiometry of that particular effect. For example, our nickel oxide, where nickel showing the 0.97 and oxygen which do not disturb the which are 1.0, and that molecular formula of nickel oxide are NiO, where 1 Ni and 1 oxygen. After its metal deficiency defects which create the formula Ni 0.97 O1, which do not play its stoichiometry, therefore 100% consider as the its non-stoichiometric phenomena. Then you start the next type of that non-stoichiometric defect, that's our metal excess defect. Next one is the metal excess defect. Metal excess defect. आता याचे डेफिनेशन करण्यापूर्वी त्याचा हेडिंगच सांगून जात आहे की इथं जो डिफेक्ट क्रिएट होणार आहे तर त्या क्रिस्टल लॅटिसमध्ये किंवा क्रिस्टल सॉलिडमध्ये 100 ज्यादाचा मेटल असणार आहे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट द डिफेक्ट इन दॅट पर्टिक्युलर क्रिस्टल सॉलिड. मग त्याला अनुसरून त्याची डेफिनेशन केली जाते. द डिफेक्ट क्रिएट in the crystal solid due to presence of extra metal ion or neutral metal in its interstitial position known as the metal excess defect. याचा अर्थ तुमच्या रेग्युलर क्रिस्टल सॉलिडच्या स्ट्रक्चरमध्ये त्याच्या इंटरस्टिशियल साईटला एक्सेस न्यूट्रल मेटल किंवा त्या मेटलचे आयन हे इंटरस्टिशियल साईटला दिसतील किंवा असतील, त्यावेळेस त्याला आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. यू टेकिंग द सिंपल एक्झाम्पल, दॅट्स अवर झिंक ऑक्साइड. परत एकदा त्याचं क्रिस्टल सॉलिडचं स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ करूयात. दॅट इज द Zn, that is the oxygen, that is Zn double plus minus 2, Zn plus 2, oxygen minus 2, again oxygen minus 2, Zn plus 2, oxygen minus 2, Zn plus 2, Zn plus 2, oxygen minus 2, Zn plus 2, oxygen minus 2, oxygen minus 2, Zn plus 2, oxygen minus 2, and lastly our Zn plus 2.
That is the perfect structure of our zinc oxide. And according to our definition, if excess metal are present in the zinc oxide in their interstitial site, that's our neutral Zn, where the crystal structure of zinc oxide which do not disturb but presence of extra Zn neutral species in the interstitial site of the zinc oxide is considered as the metal excess defect. हा एक त्याचा डिफेक्ट क्रिएट होण्याचा वेळ राहतो कुठं, तर तुमच्या मेटल एक्सेस मध्ये. सिमिलरली काय होतं, जर समजा काही कारणास्तव तुम्ही जर तुमच्या झिंक ऑक्साईडला उष्णता दिली, तर त्या उष्णतेचा या झिंक ऑक्साईड वरती इफेक्ट होतो, की जो तुम्हाला Zn डबल प्लस आयन देतो, सायमल्टेनियसली त्याच्यातून 1/2 O2 बाहेर पडेल. आणि जर दोन Zn चे आयन डायव्हलंट Zn बनत असेल तर सरळ त्या रिॲक्शन मधून 2 इलेक्ट्रॉन सुद्धा रिलीज होतात. हे कधी घडतं, तर तुम्ही रेग्युलर झिंक ऑक्साईडला काही कारणास्तव उष्णता मिळाली किंवा त्याच्या भोवतालचं टेम्परेचर वाढलं तर तो गरम होऊन त्याचं कन्व्हर्जन झिंक आयन मध्ये, ऑक्सिजन गॅस मध्ये आणि 2 इलेक्ट्रॉन मध्ये होईल. मग जर हे जादाचे Zn आयन तयार झाले आणि ते या इंटरस्टिशियल साइटला दिसायला लागले, तर आपल्या दृष्टीने इम्प्युरिटी हा ऑक्सिजन बाजूला पडेल, पण उपलब्ध असणारे अजून जे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते सुद्धा या तुमच्या क्रिस्टल लॅटिस मध्ये इंटरसाइटला दिसायला लागतील. याचाच अर्थ एक्सेस कन्सिडरेशन मध्ये न्यूट्रल मेटल आयन आला, तुमचे इलेक्ट्रॉन आले, हे जर ज्यादाचे त्याच्या इंटरस्टिशियल साइटला दिसायला लागले तर समजून चला दॅट्स आवर मेटल एक्सेस डिफेक्ट. Similarly, that metal excess defects are explained by another example. We'll take again the crystal solid of our sodium chloride NaCl, where positive constant particle is the sodium, that is the chlorine, sodium, chlorine, sodium, chlorine, sodium, chlorine, sodium, chlorine, the chlorine, sodium, chlorine, sodium, chlorine, sodium, chlorine, sodium and chlorine. That is the standard crystal solid structure of the sodium chloride. If that sodium chloride are heated in presence of sodium vapor, जर सोडियमच्या वाफेमध्ये जर सोडियम क्लोराईडला हीट दिली तर या त्याच्या क्रिस्टलच्या सरफेस वरती या सोडियम वेपर मधला Na जमा होईल आणि हा Na जमा झालेला सायमल्टेनियसली याच्यामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या Cl मायनस बरोबर संयोग पावेल. मग संयोग पावताना काय होईल, तर याचं NaCl तयार होईल, आणि याच्यातला एक निगेटिव्ह आयन
किंवा ॲनाईन किंवा हा तुमचा क्लोराईड वापरला जाईल आणि या ठिकाणी एक व्हॅकन्सी क्रिएट होईल. ती व्हॅकन्सी कशाची असणार आहे तर इलेक्ट्रॉनची. व्हॅकन्सी कशाची असणार आहे इलेक्ट्रॉनची. मग हा जादाचा इलेक्ट्रॉन आला कुठून तर या रिॲक्शन मधला हा एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन. आणि मग या ठिकाणी तुमच्या डिफिशियन्सी प्रमाणे किंवा डिफेक्ट प्रमाणे नॉन सायन्सोमेट्रिक कन्सिडरेशन प्रमाणे याच्यामध्ये एक Na जादा आला. आपण एक फॉर एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. इथं व्हॅकन्सी क्रिएट झालेली आहे, डिफेक्ट क्रिएट झालेला आहे. आणि जर त्याचा फॉर्म्युला बघितला तर Na1+X राहील आणि तुमचा Cl हा जो ओरिजिनल